سب سے پہلے بات کریں گے سیاسی گہما گہمی کی۔ عام انتخابات کا میدان سج گیا۔ ہیوی ویٹ سیاستدان، کھلاڑی، گلوکار اور اداکار بھی مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ فیصل آباد میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی وصول کرنے اور جمع کرانے کا عمل شروع۔ کاغذات نامزدگی 20 تا 22 دسمبر جمع کرائے جا سکیں گے۔ عام انتخابات کا میدان سج گیا، تیاریاں مکمل۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کے حصول اور جمع کروانے کا سلسلہ جاری۔ NA 100 سے اب تک 20 امیدوار فارم حاصل کر چکے۔ نون لیگ سے رانا ثناء اللہ، ان کی اہلیہ نبیلہ رانا اور رانا شہریار شامل ہیں۔ NA 99 سے علی اختر ورک سمیت مختلف امیدواروں نے 28 فارم وصول کیے۔ PP 106 سے 26 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی وصول کیے، جن میں چودھری علی اختر، نون لیگ کے توصیف نواز، سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر سجاد رنداوا، شہزاد چیمہ اور پیپلز پارٹی کے اکمل شرازی شامل ہیں۔ قومی اسمبلی کے حلقہ 103 سے 19 فارم جاری۔ سابق وزیر مملکت حاجی اکرم انصاری اور سابق رکن قومی اسمبلی شیخ خرم شہزاد دیگر نے فارم وصول کیے۔ NA 102 سے سابق وزیر مملکت عابد شیر علی سمیت 45 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ PP 113 سے 55 امیدواروں نے کاغذات وصول کیے۔ PP 115 سے 45 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ PP 105 سے 10 فارم جاری ہوئے۔ PP 118 سے اب تک 25 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آج پہلا روز تھا اور یہ سلسلہ 22 دسمبر تک جاری رہے گا۔ قومی اسمبلی کے 10 اور صوبائی اسمبلی کے 21 ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں کاغذات نامزدگی وصول کرنے اور جمع کرانے والے امیدواروں کا رش لگ گیا۔ ہیوی ویٹ سیاستدان، کھلاڑی، گلوکار اور اداکار بھی مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ آج الیکشن کمیشن آفس آئے تھے ہم نامینیشن پیپر جو ہیں ان کی وصولی کے لیے، تو ابھی نامینیشن فارم جو ہیں ان کو فل اپ کر کے دوبارہ 21-22 2 دن ہوں گے جمع کروانے کے لیے، تو وہ جمع بھی کروائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ گہما گہمی شروع ہو چکی ہے الیکشن کے حوالے سے، تو سرٹیفکیٹس بنوانے کے لیے اور دوسری معلومات لینے کے لیے ہماری طرح اور لوگ بھی یہاں پہ کافی آ رہے ہیں، تو اسی حوالے سے ہم بھی آئے ہیں یہاں پہ کچھ کاغذات کو مکمل کروانا ہے تاکہ الیکشن میں اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ یہ کاغذات لینے آئے ہیں انشاءاللہ 2-4 دن میں، یہ میرا خیال 22 تاریخ لاسٹ ہے، یہ جمع کروا دیں گے 8 تاریخ کو، جو انشاءاللہ بہتر کا جوگدار جو لوگ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ PP 116 جو کانسٹیٹیوشن ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا صوبائی حلقہ ہے، اسے رانا احمد شہریار صاحب کا کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر کاغذات سبمٹ کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ، کل سبمٹ کر دیں گے کاغذات اور الیکشن لڑیں گے، بھرپور کمپین کریں گے، بھرپور الیکشن۔ PP 98 میں سابق صوبائی وزیر علی افضل شاہی سمیت 31، PP 102 میں 12 جبکہ PP 117 میں 59 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے ہیں۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹرز محمد علی نارو اور عبد الرحمان کے ہمراہ عمیر عظمت، سٹی 41، فیصل آباد۔ ملک بھر میں عام انتخابات کی تیاریوں کو ٹاپ گیئر لگ گیا۔ جنگ میں بھی انتخابی عمل کا آغاز ہوتے ہی امیدواروں کو کاغذات نامزدگی کے اجراء اور جمع کرانے کا سلسلہ شروع۔ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی کے حصول کے لیے ریٹرننگ افسران کے دفاتر کا رخ کیا۔ مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو تاحال پارٹی ٹکٹس نہ ملے۔ تحریک انصاف کی قیادت کو فرنٹ لائن امیدوار نہ ملا۔ عام انتخابات کا عمل آگے بڑھتے ہی جنگ میں بڑے پیمانے پر امیدواروں نے ریٹرننگ افسران سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ NA 108 سے 8، NA 109 سے 16 جبکہ NA 110 سے 6 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ PP 125 سے 8، PP 126 سے 5، PP 124 سے 12 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ PP 128 سے 9، PP 129 سے 7، PP 130 سے 8 جبکہ PP 131 سے 3 افراد نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ ضلع جنگ میں تینوں بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی تاحال پارٹی ٹکٹس جاری نہیں کر سکیں۔ مقامی قیادت کے مطابق مسلم لیگ نون آئندہ چند روز میں پارٹی ٹکٹس جاری کرے گی جبکہ PTI نے بھی جلد ٹکٹس کے اجراء کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک نیشنل جماعت ہے، دوسری جماعتوں کی طرح گھر بیٹھے ٹکٹ بانٹنے والی جماعت نہیں، لہٰذا انہوں نے باقاعدہ ایک انٹرویو کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ہر کانسٹیٹوئنسی سے بہت سے امیدوار ہیں جن کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں، اور لازمی بات ہے کہ کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیصل آباد ڈویژن
के इंटरव्यूज थे और सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये सिलसिला जारी रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा इंसाफ की बात की है, रूल ऑफ लॉ की बात की है, लोगों को रोजगार देने की बात की है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कायम करके, पाकिस्तान में इंसाफ कायम करके पाकिस्तान को आगे ले जाया जाएगा। साबिक MPO शेख याकूब, साबिक MNA शेख मोहम्मद अकरम, मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी, मौलाना माफिया आजम शेख मोहम्मद यूनुस और जमात इस्लामी के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान NA 109 में मद्दे मुकाबिल होंगे। साबिक वफाकी वजीर मखदूम फैसल सालेह हयात ने भी NA 108 से कागजात नामजदगी हासिल किए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। रुख करेंगे टोबा टेक सिंह का, जहां कौमी के 3 और सूबाई असम्बली के 6 हलकों में इंतखाबी दंगल सजेगा। कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का सिलसिला शुरू होते ही रिटर्निंग अफसरान के दफातर में गहमा गहमी रही। टोबा टेक सिंह कौमी के 3 और सूबाई असम्बली के 6 हलकों में इंतखाबी दंगल सजेगा। कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का सिलसिला शुरू होते ही रिटर्निंग अफसरान के दफातर में गहमा गहमी रही। उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल करना शुरू कर दिए। जिले में 3 कौमी और सूबाई असम्बली के 6 हलकों में मुख्तलिफ उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेने को तैयार हैं। जिले में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ही सामने आए हैं, जिन्होंने कागजात हासिल करने के लिए रिटर्निंग अफसरान के दफातर का रुख किया। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के लोग भी कागजात हासिल करने ROs के दफ्तर पहुंचे। NA 105 से 15 कागजात नामजदगी फार्म हासिल किए गए। NA 106 से 18 और NA 107 से 53 फार्म हासिल किए गए। PP 121 से 37, PP 123 से 39, PP 119 से 54, PP 124 से 40 और PP 122 से 40 कागजात नामजदगी हासिल किए गए। एक उम्मीदवार अमजद याकूब का कहना था कि कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। NA 107 से इलेक्शन लड़ेंगे और जीत कर आवाम की खिदमत करेंगे। मैंने कागजात नामजदगी वसूल की है NA 107 कमालिया के लिए, तो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे अल्लाह के फजल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। एक और उम्मीदवार ताहिर परवेज अमजद का कहना था कि PP 121 से मैं आजाद उम्मीदवार हूँ। कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए फार्म हासिल कर लिया। तोबा से आवाम का एतमाद हमें हासिल है। इलेक्शन में जीत कर इलाके की बेहतरीन खिदमत करेंगे। टोबा टेक सिंह सिटी से बहसियत एक आज़ाद उम्मीदवार के इंशाअल्लाह ताला हम एक अच्छे मंशूर के साथ पहले भी यहाँ से आफत करते हैं। मैं यहाँ नाज़िम भी रहा हूँ, चेयरमैन मार्केट कमेटी टोबा रहा हूँ, इससे पहले मेंबर जिला कौंसिल भी रहा हूँ, तो अच्छी खिदमत की है। इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा भी एक अच्छे जज्बे के साथ हम आए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों के लिए 11 सफ़हात पर मुश्तमिल फार्म दस्तयाब हैं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। आम इंतखाबात की गहमा गहमी, कागजात नामजदगी का इजरा। चिन्यूट में 2 कौमी और 4 सूबाई हलकों के लिए 164 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। दिन भर रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर में कागजात नामजदगी वसूल करने का सिलसिला जारी रहा। कागजात नामजदगी वसूल करने का सिलसिला जारी रहा। कागजात नामजदगी का इजरास चिन्यूट में 2 कौमी और 4 सूबाई हलकों के लिए 164 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। इंतखाबात की पिच तैयार, कागजात नामजदगी का इजरा शुरू। रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर में गहमा गहमी। जिला चिन्यूट में पहले रोज बड़ी तादाद में सियासी उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। NA 93 से साबिक MNA गुलाम मोहम्मद लाली, गुलाम बीबी बरवाना, सैयद रजा शाह बुहारी, गुलाम अब्बास निस्वाना समेत 44 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। NA 94 से पीपल्स पार्टी के रहनुमा अनायत अली शाह, लीगी रहनुमा कैसर अहमद शेख, कैसर महमूद, PTI के शौकत हनीम समेत 31 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। PP 94 से साबिक MPA इम्तियाज लाली, नून लीग के शाह बहराम बुराल, तैमूर लाली समेत 25 उम्मीदवारों ने फार्म वसूल कर लिए। PP 95 से लीगी उम्मीदवार मौलाना इलियास चिन्योटी, तहरीक इंसाफ के शौकत हनीम समेत 23 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। PP 96 से पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा, आजाद उम्मीदवार सैयद जुल्फकार शाह, लीगी रहनुमा ताहिर नवाज सिपरा समेत 15 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए। PP 97 से लीगी उम्मीदवार सकलैन सिपरा, तहरीक इंसाफ की सलीम बीबी समेत 26 उम्मीदवारों ने फार्म हासिल किए। नामवर सियासतदानों, सियासी पार्टियों और आजाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों की बड़ी तादाद ने भी कागजात नामजदगी वसूल किए। सियासी कारकुनों ने आम इंतखाबात की गहमा गहमी को खुशाइंद करार दिया। कैमरामैन अली ज़ैब के साथ वक्कार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। तांदलियावाला में भी कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों की जानिब से कागजात जमा कराने का सिलसिला शुरू है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नामजद उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 97 हुमायूं अख्तर ने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। तांदलियावाला में भी कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों की जानिब से कागजात जमा कराने का सिलसिला शुरू।
इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के नामजद उम्मीदवार कौमी असेंबली हल्का NA 97 हुमायूं अख्तर ने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। तांदलेवाला में इंतखाबी दंगल की तैयारियां, कौमी व सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों की जानब से कागजात जमा कराने का सिलसिला शुरू। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नामजद उम्मीदवार हुमायूं अख्तर ने NA 97 से अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। हुमायूं अख्तर फॉर्म जमा कराने दर्जनों गाड़ियों के काफिले के हमरा तांदलेवाला शुगर मिल से RO ऑफिस पहुंचे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मियां इजाज सनोरी, साबिक सदर बार मियां इफ्तिखार अमीन वसली, इलाके की सियासी समाजी शख्सियात भी हमरा मौजूद। हुमायूं अख्तर ने कहा कि हल्का की महरूमियों को खत्म करने के लिए यहाँ से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। 1972 से इस इलाके से कारोबारी ताल्लुक है। उन्होंने हल्का की तामीर और तरक्की के लिए काम करने का अज़म का इजहार भी किया। हम समझते हैं कि जो असल मंशूर था PTI का, उसको हम लेके आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान की तरक्की, नौजवानों की जो उम्मीदें हैं उन पे पूरा उतरेंगे, नौजवान नस्ल की। और मैं समझता हूँ कि हमें नई पार्टी के नाते बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल होगी अगले इलेक्शन में। आप देखें, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर ने तांदलेवाला के हल्का NA 97 में इलेक्शन सरगर्मियों का बाकायदा आगाज कर दिया है। कैमरामैन राय मोहम्मद इकबाल के हमरा गुलरेज इकबाल भट्टी, CT 41 तांदलेवाला। महंगाई की सताई अवाम पर बिजली गिरा दी गई। बिजली ₹1.15 फी यूनिट मजीद महंगी। अवाम पर 22 अरब 30 करोड़ का इजाफी बोझ डाल दिया गया। सार्फिन ने नेफ्रा का बिजली मजीद महंगी करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। बिजली ₹1.15 फी यूनिट मजीद महंगी करने का फैसला। नोटिफिकेशन के लिए हुकूमत का मरासला लिख दिया। नेफ्रा के मुताबिक इजाफा रवां माली साल की पहली सवाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 22 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली ₹1.15 फी यूनिट मजीद महंगी होगी। नेप्रा के फैसले पर फैसलाबाद के शहरी सीखबा कहते हैं हुकूमत आए रोज बिजली महंगी करके जुल्म कर रही है। पहले ही महंगाई के सुनामी ने जीना दूभर कर रखा है। हुकूमत रिलीफ देने की बजाय मुश्किलात में इजाफा कर रही है। गवर्नमेंट जुल्म कर रही है वहाँ पे पास तो खाने को पैसे नहीं है। तो एक बिजली गैस के मीटर के ऊपर 500 के ऊपर वो रेंट डाल दिया, हालांकि वो गैस का मीटर हम खुद खरीद रहे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादती की है। इधर जो देखें रोजमर्रा हैंड टू माउथ कमाने वाला है, जिसकी तनख्वाह माहाना 30,000 है, वो बिजली का बिल का है या घर का राशन पानी का है, ये सरासर गवर्नमेंट ने ज्यादती की है। फौरन फिलफौर ये वापस लेना चाहिए। फैसलाबाद के पहचान और टेक्सटाइल के अहम शोबे पावर लूम्स इंडस्ट्री में शदीद बहरान। पावर लूम्स मालिकान और वर्कर्स के लिए 2023 बुरा तरीन साल। सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद, हजारों मजदूरों को बेरोजगारी का मुंह देखना पड़ा। फैसलाबाद शहर में पावर लूम सेक्टर जहां कपड़े की लोकल जरूरत को पूरा करने में अहम किरदार अदा करता है, वहीं सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर भी है। मगर साल 2023 पावर लूम सेक्टर के लिए मुश्किलात का साल रहा। नई इंडस्ट्री लगने की बजाय पहले से चलने वाली लूमें भी बंद हो गयी। चेयरमैन पावर लूम ओनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे का कहना है कि साल 2023 में 60% लूमें बंद हुई, जिसकी बड़ी वजह बिजली की कीमत में इजाफा था। जीरो रेटेड इंडस्ट्री को 22 रुपए में मिलने वाला फी यूनिट 50 रुपए का हो गया, जिस वजह से पावर लूम्स को चलाना मुमकिन न रहा। इस साल के अंदर हमारी तकरीबन 70,000 लूम्स महंगी बिजली ही खा गई। मार्च में हमें जो जीरो रेटेड इंडस्ट्री थी उसको बिल आता था 22 रुपए यूनिट, अब वो 45 से 50 वाला 65 से 68 रुपीज तक यूनिट हो चुका है, और जो 22 रुपये यूनिट आता था वो 51 रुपीज पर यूनिट हो चुका है। तो अब देखें इतनी महंगी बिजली में ये बिजली का जिन ही था जो 2023 में हम पे हमलावर हुआ और उसने हमारी इंडस्ट्री भी खा ली और हमारे मजदूरों का भी जो है वो भी खात्मा कर दिया। पावर लूम्स मालिकान ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर को सब्सिडी देने पर गौर करे, ताकि कारोबार का पहिया चलने से मजदूर का चूल्हा भी चलता रहे। कैमरामैन ईमान अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। उधर टेक्सटाइल बरामदात मुसलसल खसारे का शिकार। अक्टूबर में बेहतरी, अगले ही माह फिर से मनफी रुझान। टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 3 करोड़ 70 लाख डॉलर पर आ गई। हुकूमती अदम दिलचस्पी टेक्सटाइल सेक्टर पर भारी पड़ने लगी। टेक्सटाइल बरामदात में गिरावट का सिलसिला न थम सका। अक्टूबर में बेहतरी, अगले ही माह फिर से गिरावट का शिकार। टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 3 करोड़ 70 लाख डॉलर पर आ गई। गुज़श्ता माह 1 अरब 4 करोड़ 50 लाख रिकॉर्ड की गई थी। गुज़श्ता साल नवंबर में टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 42 मिलियन डॉलर रही। मुजमी बरामदात में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के 1 अरब डॉलर से जायद डूब गए। गुज़श्ता माली साल के 5 माह में बरामदात 7 अरब 67 मिलियन डॉलर के मुकाबले में 6 अरब 89 मिलियन डॉलर
ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین نے برآمدات کی گراوٹ کو ملکی انڈسٹری کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ لوکل گورنمنٹ روڈ سیکٹر اور محکمہ انہار کی اسکیموں کے لیے جھنگ کو 1 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد جاری کر دیے گئے۔ لوکل گورنمنٹ روڈ سیکٹر اور محکمہ انہار کی اسکیموں کے لیے جھنگ کو 1 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد کے فنڈز جاری۔ پہلے سے جاری سڑکوں، قبرستانوں اور خال کے منصوبوں پر کام ہوگا۔ یو سی دربار حضرت سلطان باہو کے لیے 20 لاکھ، یو سی کپوری ہے، یو سی دھوڑی گوندل کے لیے 20 لاکھ، سڑک یو سی کوٹلا کے لیے 12 لاکھ روپے جاری ہوئے۔ حفاظتی دیوار قبرستان بستی ملاح کے لیے 22 لاکھ، ڈنگرا مائنز کے لیے 60 لاکھ، احمد پور سیال بائی پاس اور شورکوٹ بائی پاس کے لیے بھی لاکھوں روپے کے فنڈز کا اجرا کیا گیا ہے۔ ڈیپٹی کمشنر جنگ عبداللہ خرم نیازی کا ڈی سی آفس کی مختلف شاخوں کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے ویژن کے مطابق ڈی سی کمپلیکس کی بحالی کا عزم کیا۔ ڈیپٹی کمشنر نے کالونی اسسٹنٹ، ریکارڈ برانچ، ریکارڈ روم کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ کمیٹی روم اور دیگر دفاتر کی تزئین و آرائش کی جائے گی۔ دفاتر کے بعد کمپلیکس کے دیگر حصوں میں کام کیا جائے گا۔ ڈیپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے کہا کہ ملازمین کو کام کرنے کے لیے بہتر ماحول یقینی بنائیں گے۔ فیصل آباد میں تکمیل شدہ سڑکوں کی تفصیلات طلب۔ کمشنر فیصل آباد نے محکمہ ہائی ویز سے فلیگ شپ روڈ بحالی پروگرام کے تحت اسکیموں کی تفصیلات مانگ لی۔ مالی سال 2023 سے 24 میں سڑکوں پر خرچ شدہ فنڈز کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی۔ تحصیل آفس سمندری کی عمارت 115 سال پرانی، انگریز فن تعمیر کی نشانی، مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے خستہ حالی کا شکار۔ 115 سال پرانی تحصیل آفس سمندری کی یہ عمارت 1380 مہینوں کی یادیں، 42,000 دنوں کی مسافت اور 100 سے زائد تحصیلداروں کی عدالت، تاریخ کی ایک داستان ہے۔ انتہائی اہم عمارت انتظامیہ کی نااہلی کی بھینٹ چڑھنے لگی۔ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ। 300 ਕਿੰਨੇ ਗਾਉਂ ਇਹਦੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ 'ਚ 130 ਗਾਉਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੰਮ 1908 'ਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 100 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। عمارت کے دروازے اور ڈیزائن بھی ایک طویل داستان بیان کر رہے ہیں۔ یہاں آ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں یہاں بسنے والوں کا رہن سہن کیسا ہوتا تھا۔ شہری بھی کہتے ہیں اس تاریخی ورثہ کو محفوظ رکھا جائے۔ مشکلات ہی مشکلات ہیں یہاں پر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ بلڈنگ ہے تقریباً 115 سال کا عرصہ اس کو گزر چکا ہے اور ابھی تک یہ نئی نہیں بنائی جا سکی ہے، اور یہ ہماری سمندری کی تاریخی بلڈنگ ہے۔ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہاں پہ واش روم کی سہولت موجود نہیں ہے، آنے والے سائلین کے لیے پانی کا انتظام نہیں ہے، بیٹھنے کی بھی سہولت یہاں پہ بالکل نہیں ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سمندری سلیمان منشا کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے تحصیل آفس کی دیکھ بھال کے لیے 40 لاکھ جبکہ نئی عمارت کی تعمیر کے لیے 4 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیے۔ جلد کام شروع کر دیا جائے گا۔ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ اس بارے میں فکر مند ہیں۔ اس چیز کو انہوں نے سیریسلی لیتے ہوئے جتنے بھی گورنمنٹ کے ایسٹس ہیں جو انگریز کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں ان کو پریزرو کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے فنڈز جاری کرنے کا کہا ہے۔ تحصیل آفس سمندری کو بنے ہوئے 115 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ اس بلڈنگ کی تعمیر نو کی جائے اور اس کو اصل حالت میں محفوظ رکھا جائے تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ پتہ چل سکے کہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر دفتری امور جو ہے وہ کس طرح سے سر انجام دیے جاتے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وقاص جمیل، سٹی 41 سمندری۔